నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ రౌండప్. ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ సెంటర్గా నేషనల్ ఇండియా హబ్ ఏర్పాటు అయ్యింది. షికాగోలో ప్రముఖుల సమక్షంలో నేషనల్ ఇండియా హబ్ ఓపెనింగ్ సెరమనీ గ్రాండ్గా జరిగింది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద భారతీయ కమ్యూనిటీ సెంటర్గా నేషనల్ ఇండియా హబ్ ప్రారంభమైంది. అమెరికాలోని చికాగోలో పలువురు ప్రముఖుల సమక్షంలో నేషనల్ ఇండియా హబ్ ప్రారంభోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. కౌన్సిల్ జనరల్ సోమనాథ్ ఘోష్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. ఇంద్రాణి ఫేమ్ అంకిత ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని సందడి చేశారు. తెలుగువారు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. నేషనల్ ఇండియా హబ్ గురించి వ్యవస్థాపకులు హరీష్ కొలసాని, వ్యవస్థాపక సభ్యులు కేకే రెడ్డి వివరించారు. అలాగే ఈ సభను స్థాపించడానికి గల కారణాలు కూడా వెల్లడించారు. యునైట్, సెలబ్రేట్, హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ ప్రధాన సూత్రాలుగా ఈ సంస్థను ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు. నేషనల్ ఇండియా హబ్ ద్వారా అన్ని సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్లను ఒకే గొడుగు కింద తీసుకువచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. ఇలా ఎక్కువ ఆర్గనైజేషన్స్ ఒకే రూఫ్ కింద రావటం గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో చోటు చేసుకునే విషయం అన్నారు. ఈ సందర్భంగా సంస్థ చేపట్టే పలు సేవా కార్యక్రమాలను వివరించారు. ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ కేర్, సిపిఆర్ ట్రైనింగ్, ఇమిగ్రేషన్ వంటి ఎన్నో రకాల సేవా కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సంస్థను ప్రారంభించడం పట్ల పలువురు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద భారతీయ కమ్యూనిటీ సెంటర్గా నేషనల్ ఇండియా హబ్ ను ఏర్పాటు చేయడం పట్ల పలు సంఘాల నాయకులు, ప్రవాసులు అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా సంస్థ ప్రతినిధులకు పలువురు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. Hello everyone, I'm Ankita Jadhav. I'm an Indian actress. Today I'm in Chicago to launch of National Indian Hub. I'm so proud and privileged to be here because this is a really selfless work, Hariji is doing, and our Indian counselor and big people like Patel brothers and other people are joining to to start this great work to help the society. And I wish you all the best to them. I wish you all love and success to this beautiful building. This is a one of the largest building in the United States and one of the largest building in the organization. They have provided a lot of service to the humanitarian and all the people over here in Chicago. So I my best wishes with them and keep spreading love, keep spreading good service to humans. Thank you. Namaskaram Andi. This is Harish Kolasani, founder of National India Hub, along with our founding member KK Reddy Garu. We are so proud that we are launching our center today here in Chicago. Officially, this is the world's largest Indian community center, having highest number of service organizations under one roof. We are also getting a world record, Guinness World Record for having highest number of service organizations under one roof. We are serving through like different activities, many education activities, healthcare, CPR training center, and particularly domestic abuse survivor support, legal support, immigration support. Every activity that we do here is with our experience because we've been doing a lot during the pandemic. That's when we realized the importance of having a community center and particular services, and that includes these domestic abuse survivor support, also healthcare, of course, particularly for the parents visiting from India. That is the most important service. We have just formally opened the India Hub, so I'm sure that the Sakshi TV, all the viewers, they have seen. They are great. All the who's who from Chicago area was here. They were here, and we are very happy that this is a place for unity. This is a place to come together. This is a place to get help and offer help to others. I invite all the Indian origin diaspora and others, friends of India, to come here to be part of this and to serve the society and the community we live in. Thank you. న్యూజెర్సీలో జరిగిన 5K రన్ కి హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఏకమ్ యుఎస్ఏ ఆర్గనైజేషన్ నిర్వహించిన 5K రన్ వాక్ ఈవెంట్ కి ప్రవాసులు భారీగా తరలి వచ్చారు. స్టూడెంట్స్ పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ ఈవెంట్ ని గ్రాండ్ సక్సెస్ చేశారు. ఏకమ్ యుఎస్ఎస్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో న్యూ జెర్సీలో 5K రన్ నిర్వహించారు. ఓక్ రోడ్ పార్క్ లో రన్ అండ్ వాక్ కార్యక్రమాలని ఏకమ్ యుఎస్ఎస్ సంస్థ ప్రతినిధులు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి న్యూ జెర్సీతో పాటు పలు నగరాల నుంచి ప్రవాసులు, వివిధ కళాశాలల విద్యార్థిని విద్యార్థులు,
పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. 2 తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఏకం యుఎస్ఏ సంస్థ నిర్వహిస్తున్న పలు కార్యక్రమాల సహాయార్థం ఈ రన్ నిర్వహించినట్లు ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సంస్థ చేసే ఎన్నో కార్యక్రమాలను వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా నిర్వహించిన ఆటలు మరియు డాన్స్లు చాలా ఆకట్టుకున్నాయి. యువతి యువకులు చేసే జుంబా డాన్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. జుంబా వర్కౌట్ ఉపయోగాలను ఈ సందర్భంగా కోచ్ వివరించారు. వ్యాయామంపై కూడా అవగాహన కలిగించేందుకు 5K రన్ నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలంటే తప్పకుండా వ్యాయామం అవసరమని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి స్టూడెంట్స్ తో పాటు తెలుగు వారు భారీగా పాల్గొని విజయవంతం చేశారు. ఈ వాక్ లో పాల్గొని గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసిన స్టూడెంట్స్ ని, వాలంటీర్స్ ని, ప్రతి ఒక్కరిని నిర్వాహకులు అభినందించారు. ఈ రన్ లో పాల్గొన్న వారికి జ్ఞాపికలు అందించి ప్రశంసించారు. Alright, so we all are here to support ACAM. We have been supporting ACAM for a long time now, and we try to make sure that we are always here to support and give it back to the community. And this is an amazing event. It's pretty close to all of us, and we are happy that the kids are being encouraged and looking forward to running. And we have some athletes here already. Oh, thank you. It was a wonderful event. Everybody enjoyed it. We had a breakfast in the morning, then 5K run. After that, we have some. Since it is a Father's Day, so we had some celebration as well, and kids really enjoyed it. It's a wonderful event. Athlete says, right, it's very good event, and the motto is really right: a healthy child, healthy community, and such events really supporting all the kids being to be healthy. Good run and good supporting event, good volunteering, good volunteers. Thank you. It's a lot of fun. As a kid here, I found this event really fun. Okay, there's like a lot of nice food. You could get tattoos done, and there are a lot of activities as well as the Father's Day games. Hey everyone, this is Sakshi here. I'm a Zumba instructor and we just finished our Zumba session at Ekam 5K run. Anantha contacted me and she's such a nice lady and we had so much fun here. Lot of people joined us and it was amazing. I mean, the whole event is amazing and it's still going on, and I think I'm looking forward for the next year too. Thank you. తెలుగు ఫైన్ ఆర్ట్స్ సొసైటీ టీఫాస్ మీట్ అండ్ గ్రీట్ న్యూజెర్సీలో గ్రాండ్గా జరిగింది. నూతనంగా ఎన్నికైన కమ్యూనిటీతో పాటు బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ ఈ ఈవెంట్లో పాల్గొని ప్రసంగించారు. న్యూజెర్సీలోని ఎడిసన్లో తెలుగు కళా సమితి టీఫాస్ మీట్ అండ్ గ్రీట్ కార్యక్రమం విజయవంతంగా ముగిసింది. నూతనంగా ఎన్నికైన కమిటీతో పాటు బోర్డ్ ట్రస్టీస్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రసంగించారు. తెలుగు కళా సమితి ద్వారా తెలుగు వారందరినీ ఒకే గొడుగు కిందకి తీసుకొచ్చేందుకు కృషి చేస్తున్నానని అధ్యక్షులు మధు అన్న పేర్కొన్నారు. గత కమిటీలను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ట్రస్టీలు పెద్దల అభిప్రాయాల మేరకు పనిచేస్తామని నూతన కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు. భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను గుర్తుకి తెచ్చేలా కార్యక్రమాలని నిర్వహిస్తామన్నారు. 1984లో ప్రారంభమైన తెలుగు ఫైన్ ఆర్ట్స్ సొసైటీ 3 దశాబ్దాల పైగా కొనసాగుతూ విజయవంతంగా 4వ దశాబ్దంలోకి అడుగు పెడుతుందన్నారు. ఈ మీట్ అండ్ గ్రీట్ లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి. సింగర్స్ సూపర్ హిట్ పాటలు పాడి అలరించారు. ఈ సందర్భంగా సభ్యులు ట్రస్టీలను ఘనంగా సన్మానించి సత్కరించారు. ఈ మీట్ అండ్ గ్రీట్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అవటం పట్ల పలువురు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మధు అన్న. తెలుగు కళా సమితికి నూతనంగా ఎన్నికైన అధ్యక్షుడిని. 2024-2026 సంవత్సరాలకు 2 సంవత్సరాలకు ప్రెసిడెంట్ గా వ్యవహరించబోతున్నాను. నా పక్కనే ఉన్నారు శ్రీ దాము గేదెల గారు. నా పక్కన ఇంకా 8 మంది నించోనున్నారు. 8 మంది, నేను కలిపితే 9 మంది కార్యవర్గ సభ్యులతోటి ఏర్పరిచిన తెలుగు కళా సమితి నూతన కార్యవర్గం. 2 సంవత్సరాలకి ఎన్నో వివిధ కార్యక్రమాల్లో కలిసి పనిచేస్తాము. అద్భుతమైన కార్యక్రమాలను ప్లాన్ చేసుకుంటూ న్యూజెర్సీ తెలుగు ప్రజల హృదయాలను దోచుకోవడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము. దానికి తగ్గ కృషి చేస్తాము, ప్రోగ్రాములు ప్లాన్ చేస్తాము. సంస్థలో ఎన్నో మార్పులు తీసుకొచ్చి సంస్థ మీద ప్రేమ అభిమానాలకి పెంపొందేలాగా కార్యక్రమాలు చేస్తాము. అయితే వీటన్నిటినీ చెయ్యాలి అని అనుకుంటే, మా భావాలను వ్యక్తపరచాలంటే మమ్మల్ని సమాజంలో పెద్దలకి, సమాజంలో ఉన్న ఇతర సంస్థలకి, నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి పరిచయం చేయడానికి వచ్చారు మా పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ దాము గేదెల గారు. ఈరోజు మీట్ అండ్ గ్రీట్ తెలుగు కళా సమితి జరుపుకుంటున్నాం. నాతో 41 years నుంచి
తెలుగు కళాసమితితో పరోక్షంగా ప్రత్యక్షంగా నా అవినాభావ సంబంధం ఉందండి. నేను కూడా ముందు ఆర్గనైజేషన్లో ప్రెసిడెంట్ గానే అడ్వైజరీ బోర్డు తర్వాత మెంబర్షిప్ అని చేశాను. ముఖ్యంగా అది టీఫాస్ ఏంటంటే ఒక బ్రాండ్ అండి, బ్రాండ్ నేమ్. ఈ టీఫాస్ లో కూడా పాలిటిక్స్ కానీ ఏమీ లేవు, ప్యూర్ డెడికేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్. ఫైన్ ఆర్ట్స్ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, అదేవిధంగా ప్రతి డాన్స్ షూస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు హ్యాపీ ఫర్ ద టీఫాస్. సో మొన్నే 45 సంవత్సరాలు ఫినిష్ చేసుకొని ఇప్పుడు 41కి వస్తున్నాము. తప్పకుండా ముఖ్యంగా మధు అన్నగారు ఈరోజు ప్రెసిడెంట్ కావడం, దాంతోపాటు ముఖ్యంగా డెడికేటెడ్ టీమ్స్ ను కూడా ఒక 8 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక అభివందనాలు. తప్పకుండా ఎనీ టైమ్ ఐ హావ్ టు బి దేర్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ లో నేను ఉంటానండి. మీకు ఎనీ హెల్ప్ కావాలన్నా, ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వండి, ఫైనాన్షియల్ కావండి, ఈవెంట్స్ కానీ, ఎనీథింగ్ విల్ డూ ఆన్ ద బెస్ట్. డెఫినెట్లీ ఐ ప్రామిస్ యూ. డాలస్లో సిఎంఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గ్లోబల్ అల్యూమినీ మీట్ గ్రాండ్గా జరిగింది. సిఎంఆర్ గ్రూప్ ఫౌండర్ సిహెచ్ మల్లారెడ్డి చీఫ్ గెస్ట్గా హాజరై ప్రసంగించారు. సిఎంఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గ్లోబల్ అలుమినీ మీట్ అమెరికాలోని డల్లాస్ నగరంలో వైభవంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో సిఎంఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పూర్వ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. సిఎంఆర్ గ్రూప్ ఫౌండర్ మల్లారెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన సాధించిన విజయాలను, అధిగమించిన మైలురాళ్లను సభావేదికగా పంచుకున్నారు. పూర్వ విద్యార్థుల విశిష్టతను, వివిధ రంగాల్లో వారు సాధించిన ప్రగతిని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిఎంఆర్ గ్రూప్ చైర్మన్ సిహెచ్ గోపాల్ రెడ్డి, మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విసి విఎస్కే రెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. డల్లాస్లో నిర్వహించిన గ్లోబల్ అల్యూమినీ మీట్ గురించి వారు వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పూర్వ విద్యార్థులు అప్పటి తీపి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. కేక్ కట్ చేసి తమ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. ఈ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం పట్ల పలువురు విద్యార్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టుడే డల్లాస్లో అల్యూమినీ మీట్ అంటే యూనివర్సిటీస్ కానీ, మల్లారెడ్డి గ్రూప్ కానీ, అన్ని కంప్లీట్ ఆల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తరఫున స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా ఆల్ ఓవర్ ద యుఎస్ఏ అంటే డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి కానీ, డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి ఒక గ్యాదర్ చేద్దామని మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీస్ కానీ, మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఇక్కడ డల్లాస్లో అల్యూమినీ మీట్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ విషయంలో ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. వాళ్ళు డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు కొంతమంది ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది బిజినెస్ చేస్తున్నారు, కొంతమంది ఇక్కడ వాళ్ళు ఇంకా ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ కంప్లీట్ చేసి జాబ్ సర్చింగ్లో ఉన్నారు. వీళ్ళందరిది మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అందరినీ కనెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి లైఫ్లో ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్తో కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి హెల్ప్ కానీ, ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ కానీ, లేకపోతే మోరల్ సపోర్ట్ కానీ, లేకపోతే వాళ్ళ కనెక్టివిటీ ఇస్తే వాళ్ళు జాబ్ సెటిల్ కావాలన్నా, లేకపోతే వాళ్ళకి ఎంఎస్ ఏదైనా కోర్సు చేయాలన్నా, ఇంటర్న్షిప్ చేయాలన్నా ఇక్కడున్న అల్యూమినీ కనెక్ట్ కూడా పనికి వస్తుందనే ఉద్దేశంతో మనం కూడా మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కలిసి ఇక్కడ డల్లాస్లో అల్యూమినీ మీట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు గ్లోబల్ అల్యూమినీ మీట్ సిఎంఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా మా ఫౌండర్ చైర్మన్ సిహెచ్ మల్లారెడ్డి గారు, ఫార్మర్ మినిస్టర్ అండ్ ప్రెసెంట్ ఎమ్మెల్యే ఆఫ్ తెలంగాణ అసెంబ్లీ, అండ్ అదేవిధంగా విఎస్కే రెడ్డి గారు, వైస్ ఛాన్సలర్ అండ్ వేరియస్ డిగ్నిటరీస్, మా స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఇక్కడ పాల్గొనడం జరిగింది. సుమారు ఒక 100 మంది స్టూడెంట్స్ సిఎంఆర్ కానీ మల్లారెడ్డి నుంచి వాళ్ళు రావడం జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున ఇది జరపడం. ఈ గ్లోబల్ అల్యూమినీ మీట్ అనేది మేము ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి కంట్రీలో జరపడం జరుగుతుంది. ఇది గత 10 ఏళ్ల సంది జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. 2024లో డల్లాస్లో నిర్వహించాము. సో ఇందులో భాగంగా చాలామంది స్టూడెంట్స్ వచ్చారు, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేశారు. వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ కాలేజ్ గురించి కానీ, తర్వాత వాళ్ళ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి కానీ, జాబ్లో చేరిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమేమైతే ఉపయోగపడాయో కాలేజీలో చదివినప్పుడు అవన్నీ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా వాళ్ళు చాలామంది ముందుకు వచ్చారు, మాకు జూనియర్స్కి సపోర్ట్ చేస్తామని. చాలా సంతోషకరమైన విషయము. ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ గ్రేటర్ షికాగో IAGC నిర్వహించిన వాలీబాల్ టోర్నమెంట్కి భారీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇలినాయిస్లోని లిబర్టీ విల్లే వేదికగా జరిగిన ఈ టోర్నమెంట్లో 28 టీమ్స్ పాల్గొన్నాయి. ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ గ్రేటర్ చికాగో IAGC వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ను ఘనంగా నిర్వహించారు. IAGC వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ 3 విభాగాల్లో జరిగింది.
బిగినర్స్, ఇంటర్మీడియట్, అడ్వాన్స్ కేటగిరీల్లో ఈ పోటీలు జరిగాయి. ఇలినాయిస్ లోని లిబర్టీ విల్లే వేదికలో జరిగిన ఈ టోర్నమెంట్ లో మొత్తం 28 టీంలు పాల్గొన్నాయి. 200 మంది పైగా క్రీడాకారులు పోటీలో పాల్గొని విజయవంతం చేశారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు జరిగిన ఈ వాలీబాల్ పోటీలు ఆడియన్స్ ని అబురపరిచాయి. పలు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చేసిన 28 టీమ్స్ ఈ టోర్నమెంట్ లో పాల్గొని తమ క్రీడా నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించాయి. ఫైనల్స్ నువ్వా నేనా అనేలా ఉత్కంఠభరితంగా సాగాయి. పోటీలో పాల్గొన్న ప్లేయర్స్ తమ టీం విజయం కోసం హురాహురిగా పోరాడారు. యూత్ ని భాగస్వామ్యం చేస్తూ నిర్వహించిన ఈ టోర్నమెంట్ అత్యంత ఆసక్తిగా సాగింది. ఈ టోర్నమెంట్ లో గెలిచిన విజేతలకు మొమెంటోలు అందించి సన్మానించారు. విజేతలకు బహుమానాలు ప్రదానం చేసి ప్రశంసించారు. ఈ టోర్నమెంట్ లో పాల్గొన్న ప్లేయర్స్ ను విజయవంతంగా నిర్వహించిన ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ గ్రేటర్ చికాగో నాయకులను, వాలంటీర్స్ ను పలువురు అభినందించారు. ఇటువంటి గొప్ప మెగా టోర్నమెంట్ ను నిర్వహించి విజయవంతం చేసిన కార్యకర్తలను, ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సభ్యులను, క్రీడాకారులను ప్రముఖ ఎన్ఆర్ఐ కేకే రెడ్డి అభినందించారు. ఈ టోర్నమెంట్ చూడటానికి పలు రాష్ట్రాల నుంచి విచ్చేసిన ప్రవాసులు, ప్లేయర్స్ తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ టోర్నమెంట్ లో పాల్గొని సహాయ సహకారాలు అందించిన స్పాన్సర్లకు, వాలంటీర్స్ కు, గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి సంస్థ వ్యవస్థాపకులు మల్లారెడ్డి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. రానున్న రోజుల్లో ఇటువంటి మరిన్ని కార్యక్రమాలని నిర్వహిస్తామని ప్రెసిడెంట్ వంశీకుమార్ వివరించారు. ఈ టోర్నమెంట్ ని విజయవంతంగా నడిపించిన ప్రతి ఒక్కరికి ఐఏజీసీ టీం ధన్యవాదాలు తెలిపింది. హలో అండి, సాక్షి ప్రేక్షకులకు నమస్కారము. నా పేరు మల్లారెడ్డి అండ్ హియర్ మై ఫ్రెండ్ మనోజ్. సో ఐఏజీసీ తరఫున వీఆర్ కండక్టింగ్ వాలీబాల్ టోర్నమెంట్. This is very big tournament in Chicago land. This is the second year we are conducting. So from IAGC, మేము చాలా ఈవెంట్లు చేస్తాము. అతిపెద్ద ఈవెంట్లలో గణేష్ ఈవెంట్, టోర్నమెంట్ వాలీబాల్స్, పిక్నిక్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ కమ్యూనిటీ సర్వీసెస్ వీ డూ లైక్ ఐఏజీసీ కమ్యూనిటీ లైక్ దట్. సో ఈ వాలీబాల్ టోర్నమెంటు వెరీ ప్రెస్టీజియస్, ఎందుకంటే 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ఇందులో. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ బిగ్ ఈవెంట్. సో వీఆర్ సో ఎక్సైటెడ్. వీ జస్ట్ స్టార్టెడ్ నౌ and it is going to be ending at least by 7 o'clock today evening. So we are bringing a lot of guests from all other organizations as well. So we're going to have award ceremony around 7 o'clock. Thank you very much, and I think all thanks to all my sponsors who is supporting this event. గుడ్ మార్నింగ్ అమెరికా. సాక్షి ప్రేక్షకులందరికీ శుభోదయం. నా పేరు మనోజ్ కుమార్ సింగం శెట్టి. వన్ ఆఫ్ ద ఐఏజీసీ ఫౌండర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్, అండ్ వీఆర్ విత్ Mallareddy, our current president, and Pawan, one of our board of director and sports coordinator. Chicago land lone, Midwest lone biggest volleyball tournament conduct chestunam IAGC. This is the consecutive second year. Around 30 teams participate chestunayi. Close to 400-500 players will be here today. Ee roju chala biggest sporting event. ఇలాంటి స్పోర్ట్స్ అన్నవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనిటీకి, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ఎవ్రీబడి టుగెదర్. ఇందిరాగాంధీ టైంలో కూడా గొడవలు అవుతున్నప్పుడు అప్పుడు ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ మొత్తం అందరికీ ఫ్రీగా టెలికాస్ట్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు గొడవలన్నీ బాగా తగ్గినాయి. సేమ్ అదే స్పోర్టివ్ స్పిరిట్తో మేము ఇలా ఈరోజు కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు ఈవినింగ్ చాలా గెస్ట్స్ వస్తున్నారు. మన కేకే రెడ్డి గారు, ఇంకా మదన్న హేమకాండూరి గారు, ఇంకా షికాగో ఆంధ్ర అసోసియేషన్ నుంచి, టీఏజేసీ నుంచి, ఇంకా అన్ని ఆర్గనైజేషన్ నుంచి అందరినీ ప్రముఖులందరినీ పిలిచాము అవార్డు సెరమనీకి. సాక్షి టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్తే. నా పేరు కేకే రెడ్డి. ఈవేళ ఐఏజీసీ, ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ గ్రేటర్ షికాగో ఆధ్వర్యంలో ఈ వాలీబాల్ టోర్నమెంటు చాలా గొప్పగా జరుగుతుంది. ఉదయం 8 గంటలకు మొదలై 28 జట్టులు ఈ కాంపిటీషన్లో పాల్గొని ఇప్పుడు ఫైనల్ స్టేజ్కి వస్తుంది. ఈ ఫైనల్ స్టేజ్లో విన్నర్స్కి అందరికీ ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది చాలా గొప్ప విషయం, ఎందుకంటే ఈ టీమ్స్ ఎన్నో రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చారు. షికాగో వల్లే కాదు, మన సంస్థ షికాగోలో ఉన్నప్పటికీ సెయింట్ లూయిస్, మినియాపాలిస్, మినిసోటా ఒక 100, 200, 500 మైళ్ళ దూరం నుంచి ఇలాగా వాలీబాల్ టీమ్స్ వచ్చి ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారంటే ఇది ఐఏజీసీకి ఎంతో ఘనమైన గర్వపడ్డ విషయం. ఇలాగే ఐఏజీసీ ఎన్నో కార్యక్రమాలు ప్రతి సంవత్సరము ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఇలాగా చేస్తుంది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసే సంస్థ నాకు తెలిసి షికాగోలో లేదనుకుంటాను. కమ్యూనిటీ సర్వీస్ చేస్తున్నారా కానీ
ఇలాగా స్పోర్ట్స్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఈ ఘనత ఐఏజీసీకే దక్కుతుంది. ఐఏజీసీ ముందు ఎన్నో ఇలాంటి గొప్ప విషయాలు, సమాజ సేవ కార్యక్రమాలు చేయాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్తే, జై హింద్, అండ్ గాడ్ బ్లెస్ అమెరికా, గాడ్ బ్లెస్ ఐఏజీసీ, గాడ్ బ్లెస్ ఇండియా. థ్యాంక్ యూ. And Malla for having me today here to present some award. And I'm coming here for last couple of years with you guys. You always invite me, and I'm here to present. And you guys are doing awesome job. I did this one, and did require a lot of time and effort. And congratulations to all of you guys and the IAGC. Thank you very much. Hi, I'm Bob Steffen, and I'm honored to be here today to present awards at the Indian Association of Greater Chicago. And I want to thank Manoj for inviting me here. It's a wonderful organization. They have many events in the area. They're a non-for-profit charitable organization. They help many individuals and organizations in the greater Chicago area. And they host this annual event for indoor volleyball. And I'm here to thank all the participants who are going to be joining us shortly and hand out awards. And thank you for joining us as well. IAGC నిర్వహిస్తున్న వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ 8 నుంచి జరుగుతుందంటండి. నాకు చాలా సర్ప్రైజింగ్గా ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు టైం 6:15 అయ్యింది. ఇప్పుడు వరకు అలుపు లేకుండా అన్ని టోర్నమెంట్ అంతా కండక్ట్ చేయడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ జోక్. అది మన చికాగోలో చాలా గ్రూప్స్ అయితే వచ్చారంట. మేము కూడా అరోరే నుంచి వచ్చాము. ఎగ్జాక్ట్గా 1 అవర్ డ్రైవ్ చేసుకుని వచ్చాము. 1.5 అవర్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. ఇక్కడ చాలా కన్నుల పండగగా ఉన్నది. ఫస్ట్ టైం నేను ఇంత పెద్ద ఈ ఆర్గనైజేషన్లో ఇలా చూడడం ఇదే ఫస్ట్ టైం. నేను వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ ఇంత సంఖ్యలో, అంటే చికాగోయే కాదు చాలా రాష్ట్రాల నుంచి టీమ్స్ వచ్చి ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయడం ఇట్స్ వెరీ మోటివేటింగ్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. This is inspiring all the organizations to think big and do more about the sports. Hello everyone, a very warm evening to everyone. Thank you IAGC for inviting Chicago Andhra Association board members and everyone from different organizations. It's really a privilege to be here and to watch this fabulous game that is going on since morning. There have been so many teams that have participated, like an endless so much of dedication they have, and I wish them all the good luck to everyone who has won and who have participated. So thank you for having us here. It's a great opportunity, and I think this is the only one in Illinois that has conducted like indoor competition for the volleyball. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన ఐఏజీసీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ చాలా ఘనంగా జరుగుతుంది. ఫైనల్స్ అన్ని టీమ్స్ చాలా టీమ్స్ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసినాయి. చాలా స్పోర్ట్స్మెన్షిప్తో అందరూ బాగా ఆడుతున్నారు. సో గుడ్ లక్ ఐఏజీసీ. చాలా బాగా కండక్ట్ చేశారు ఇంత పెద్ద ఫెసిలిటీస్లో ఇన్ని టీమ్స్తో కలిపి మనకి. సో గుడ్ లక్ అండ్ ఫైనల్స్ జరగబోతుంది ఇప్పుడు. గుడ్ లక్ టు బోత్ ద టీమ్స్. ఈరోజు ఐఏజీసీ ఆధ్వర్యంలో వాలీబాల్ మ్యాచెస్ జరిగినాయి పొద్దున్న నుంచి. ఎంతో ఘనంగా మన ఆర్గనైజర్స్ మనోజ్ అండ్ మల్లా అండ్ టీమ్ హ్యావ్ కండక్టెడ్. నాట్స్ తరఫున మేము ఐఐజీసీకి మా అభినందనలు అండ్ విన్నర్స్ అందరికీ మా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ టు బి హియర్. చాలా విన్నాను ఐఏజీసీ అండ్ దే కండక్టెడ్ లైక్ వాలీబాల్ టోర్నమెంట్. సో ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ సియాటల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టోర్నమెంట్స్. ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ ఫర్ దాట్. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీగా ఉంది ఈవెంట్కి రావడం. ఈ ఐఏజీసీ వాళ్ళు ఈ ఈవెంట్ని కండక్ట్ చేయడం నిజంగా చాలా గ్రేట్ఫుల్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ టు బీ హియర్. అండ్ ఇది ఇక్కడ ఇలాంటి ఈవెంట్ని కండక్ట్ చేసి చాలామంది ప్లేయర్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇండియాకి రిప్రజెంట్ చేసే విధంగా రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఈ ఐఏజీసీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసి టాలెంట్ ఉన్న అందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఇంకా చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కాంగ్రాచులేట్ మనోజ్ భాయ్ అండ్ మాలా భాయ్. The Indian Association of Greater Chicago is doing an awesome job, excellent job for the community service, and sports like this will motivate our community to do a lot of community work. And I am very proud to be here to present the award. And thank you so much, Manoj and Malaji again. I just want to say thank you guys for hosting the tournament. It means a lot to us.
We love the game of volleyball to invite people of color to join the game, love the game, grow the game. And we're just really happy that you're all here to support us and watch us keep going and have young boys and girls follow us. Thank you. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముఖ్యంగా సాక్షి టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. నా పేరు అర్చన. నేను ఇప్పుడు షికాగోలో జరుగుతున్న వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్నానండి. మనం అందరూ మన ఇండియన్స్ ప్లస్ నాన్ ఇండియన్స్ అందరూ వచ్చి ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఈ ఈవెంట్ని ఘనంగా మన ఐఏజీసీ వారు అంటే ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ గ్రేటర్ షికాగో వారు జరుపుతున్నారన్నమాట. ఇది ప్రతి సంవత్సరం మాకు ఇక్కడ జరుగుతూనే ఉంటుంది. అన్ని స్పోర్ట్స్ వాలీబాలే కాకుండా ఫుట్బాల్ ఇంకా క్రికెట్ అలాంటివన్నీ చేస్తుంటారు. సో మన పేరెంట్స్ అందరూ కూడా పిల్లల్ని అందరు ఎంకరేజ్ చేస్తూ అందరు ఈవెన్ పేరెంట్స్ కూడా అందరు వచ్చి అన్ని ఏజ్ కేటగిరీస్ వాళ్ళు వచ్చి ఆడుతూ ఉంటారు. ఐఏజీసీ వారు ఇలా చేయడం మా అందరికీ చాలా సంతోషం అండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు పిల్లలు చాలామంది మిస్ అవుతుంటారు, అంటే ఇండియాలో ఉన్న వారి పేరెంట్స్ కానీ అన్ని మిస్ అవుతుంటారు ఇలాంటి ఈవెంట్స్. సో ఇక్కడ చేస్తే అందరికీ హ్యాపీగా ఉంటుందని వాళ్ళు ఇలాంటి సర్వీసెస్ చేస్తున్నారు. ఇది నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అండి. మాకు ప్రతి సంవత్సరం వినాయక చవితి కూడా ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటారు. సో మాకు ఏది అసలు ఇండియాలో ఉన్న ఫీలింగే మాకు అందరికి ఇక్కడ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఐఏజీసీ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సాక్షి టీవీ. ఇది ఇవాల్టి ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ రౌండప్. కీప్ వాచింగ్ సాక్షి టీవీ విత్ మీ శివాని రాజ్.